گرامی اور یہ محبتوں کے ساتھ اپنے آقا تاجدار مدینہ نبی محتشم سید امم جناب محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں محبتوں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و وعلى سلام علیک یا رسول آله اللہ وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبیب اللہ۔ آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں وہ سلامت ہے بنانے والے، سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں وہ سلامت ہے بنانے والے۔ اور کیوں رضا آج گلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ امتحان ہو سکے کہ عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ دنیا میں انسان کی زندگی اور اس کی موت دونوں اللہ کے حکم سے ہے۔ جو چیز دنیا میں پیدا ہوئی ہے اسے ایک دن ختم ہونا ہے۔ برسہ برس سے صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جاندار اور بے جان دونوں چیزوں کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ اور ہم جاندار مخلوق ہیں، بے جان نہیں۔ بے جان چیزیں اگرچہ عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم سے لمبی ہوتی ہیں، مگر انہیں دنیا کی لذتوں کا کوئی بھی احساس نہیں ہوتا۔ قیامت کے قریب تو دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، بے جان چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن عام طور پر بے جان چیزوں کی عمریں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ بھئی ایک پہاڑ ہے تو ہے، وہ آپ سے 100 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور 100 سال کے بعد بھی دکھائی دے گا۔ یہ راستے گلیاں چلنے والے راستوں پر مر جاتے ہیں اور گلیاں ویسی کی ویسی رہتی ہیں، مکان کھڑے رہ جاتے ہیں، مکین بدلتے رہتے ہیں، کتنی نسلیں پیڑھیاں۔ دلی کا لال قلعہ کھڑا ہے لیکن بنانے والے سب منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تاج محل آج بھی پوری دنیا کو اپنی طرف دعوت نظارہ دیتا ہے، مگر تاج محل کو بنوانے والے آج منو مٹی کے نیچے ہیں۔ تو بے جان چیزیں بظاہر جانداروں سے زیادہ لمبی عمریں رکھتی ہیں، مگر بے جان چیزوں کو کسی چیز کی لذت کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جاندار مخلوق کو ہی یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی دنیا میں جو چیزیں ہیں انہیں دیکھ کر اسے لذت کا اور خاص قسم کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کھیت کھلیان میں جب خوبصورت سرسوں کے پیلے پھول نکلتے ہیں تو انہیں دیکھ کر انسانوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن جو اور بھیڑ بکری یا گائے بیل بھینس ہیں ان کو کیا اچھا لگتا ہے؟ انہیں تو ہری گھاس سے منہ مارا اور کھا لیا۔ لیکن پھولوں کو دیکھ کر، حالانکہ پھول ہم کھاتے نہیں ہیں، مگر کیا ہے، پھولوں کو دیکھ کر ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کو بھلا لگتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی پیڑ، کوئی بھی پتھر خوشبو کو نہیں سونگتا۔ خوشبو کا استعمال کون کرتا ہے؟ آپ اور ہم کرتے ہیں، کیونکہ خوشبو کو سونگنے سے ہماری ناک کو اور ہمارے احساس کو اچھا پن محسوس ہوتا ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کی لذت کا اور اس کی کیفیت کا اگر احساس کسی کو ہے تو وہ جانداروں کو ہے۔ اور جانداروں میں بھی بطور خاص اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو صلاحیت بخشی ہے
کہ انسان ان چیزوں کا زیادہ بہتر احساس کرتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی شیر کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ بیلا کے پھولوں کی مالا بنا کے اپنے گلے میں ڈال کے نکلتا ہو۔ یہ انسان ہے کہ اپنے گلے میں کبھی بیلا کے پھولوں کی مالا ڈالتا ہے اور کبھی گلاب کے پھولوں کی مالا ڈالتا ہے۔ ہم نے کبھی کسی ہاتھی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ ہاتھی نے کسی سے یہ فرمائش کی ہو کہ صاحب آج میں 5 سال کا ہو گیا ہوں، ذرا گلابوں کے پھولوں سے میرا استقبال کیا جائے۔ یہ آرزو انسان کے دل میں ہوتی ہے کہ کسی خاص موقع پر اس کا استقبال پھولوں کے ساتھ ہو۔ تو جاندار مخلوقات میں بھی اللہ نے انسان کو خاص نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے علاوہ جتنی بھی جاندار مخلوق ہیں انہیں کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ گلاب کا پھول کیا ہے اور بیلا کی اور چمیلی کی خوشبو کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کا احساس اور ان ساری چیزوں سے تعلق ہمارا ہے۔ دنیا میں اللہ نے بڑی بڑی اچھی چیزیں پیدا کی ہیں۔ کوئی بھی جانور یہ فرمائش نہیں کرتا کہ اسے اپریل کے مہینے میں تربوز یا خربوزہ چاہیے اور اپریل یا مئی کے بعد اسے چاہیے لیچی یا آم۔ کوئی جانور کسی چیز کی فرمائش نہیں کرتا۔ یہ انسان ہے کہ جس کا وقت کے ساتھ ساتھ کھانے کا ٹیسٹ بھی بدلتا ہے اور اس کی تمنائیں اور آرزویں بھی بدلتی ہیں۔ باقی سارے جاندار، شیر شروع سے ایک قسم کی خوراک کھاتا ہے تو اسے وہی کھانی ہے۔ آج بھی 200 سال پہلے بھی شیر وہی کھاتا تھا اور آج بھی شیر وہی کھاتا ہے۔ گائے 200 سال پہلے بھی پتیاں کھاتی تھی، آج بھی پتیاں کھاتی ہے۔ بکریاں کل بھی ہری گھاس چرا کرتی تھی، پتیاں کھاتی تھی، آج بھی وہی کھاتی ہے۔ ایک انسان ایسی مخلوق ہے پوری دنیا میں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے پینے میں بدلاؤ بھی لاتا ہے، اور وقت کیسے کہتے ہیں ایک ہی وقت کے اندر وہ الگ الگ ٹیسٹ کی چیزیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ابھی اس نے قورمہ کھایا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہے گا آئس کریم کے لے آؤ۔ آئس کریم کو 10-15 منٹ نہیں گزرے ہوں گے تو یہ بھی کہہ دے گا کہ ہاں تھوڑی تھوڑی کافی اور چل جائے گی۔ ایک ہی وقت میں انسان کتنی ڈیفرنٹ اور کتنی الگ الگ چیزیں استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان تمام چیزوں کا الگ الگ رنگ میں، الگ الگ انداز میں اگر کوئی لذت یا فائدہ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو صرف انسان رکھتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کچھ ذمہ داریاں نہیں ڈالی جانی چاہیے؟ باقی ساری مخلوق دنیا کی کیا بہت چھوٹی چیزوں سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب جو لے گا وہ انسانوں سے لے گا، باقی کسی جانور سے حساب و کتاب۔ اور یہ جانور تو کہیں نہ کہیں ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ جانور ہمارے ہی لیے فائدہ مند ہے، یہ جانور ہمارے ہی لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم کسی جانور کے لیے پیدا، ہم سے کسی جانور کو کوئی فائدہ ہم سے نہیں ہے، ہمیں ہر جانور سے فائدہ ہے۔ یہاں تک کہ جو جانور ظاہری طور پر نقصان دہ ہیں ان سے بھی ہمیں فائدہ ہے۔ جیسے سانپ ایک زہریلا جانور ہے مگر اس کے زہر سے بھی انسان کو فائدہ، مختلف قسم کی دوائیوں اور میڈیسن میں سانپ کے زہر کا استعمال کیا جاتا ہے، مختلف بیماریوں کے لیے اس کے زہر تک کا انسان استعمال کر لیتا ہے۔ پتہ یہ لگا کہ دنیا میں جو چیزیں ظاہراً انسان کے لیے نقصان دہ ہے، انسان ان چیزوں کو بھی اپنے فائدے کے لیے کیا کر لیتا ہے؟ استعمال کر لیتا ہے۔ تو ہم دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار چیز ہمارے لیے، گھوڑا ہماری سواری کے کام آتا ہے، گائے بھینس ہمارے لیے دودھ دہی کے کام آتی ہے، بکریاں ہمارے مختلف کاموں میں استعمال ہوتی ہیں، پھول ہمارے استعمال میں آتے ہیں، پھل ہمارے استعمال میں آتے ہیں، پیڑ ہمارے استعمال میں آتے ہیں، ندی نالے ہمارے استعمال میں آتے ہیں، راستے اور گلی کوچے یہ ہمارے استعمال میں آتے ہیں۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے اکثر چیزیں انسان کے استعمال میں آتی ہیں، انسان ان کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو انسان پر یہ حق ہے کہ جس رب نے، جس پروردگار نے، جس خالق کائنات نے انسان کو اتنی اعلیٰ ترین نعمتوں سے نوازا اور نوازنے کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت بخشی، تو اس انسان پر زیادہ حق ہے کہ وہ اللہ کی دوسری مخلوق کے مقابلے اللہ کے حکم پر زیادہ عمل کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کا مکلف انسان کو بنایا۔
जानवरों पर अल्लाह ने नमाज फर्ज नहीं की, अल्लाह ताला ने इंसानों पर नमाज फर्ज की। हलाल और हराम का हुक्म अल्लाह ताला ने जानवरों के लिए नाजिल नहीं किया, इंसानों के लिए किया। जायज और नाजायज का हुक्म अल्लाह ताला ने परिंदों को और पेड़ पौधों को नहीं दिया, अल्लाह ताला ने ये किसे दिया? इंसानों को दिया। अदल का इंसाफ का हुक्म अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया, बाकी सारी जानवरों को उनकी तबीयत और उनके नेचर और उनकी सृष्टि पर छोड़ दिया गया। लेकिन इंसान को पाबंद बनाया गया कि फला चीज जायज है, फला नाजायज है, फला चीज हलाल है, फला चीज हराम है, फला चीज अल्लाह को राजी करने वाली है और फला चीज अल्लाह को नाराज करने वाली है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी मखलूक चाहे जानदार हो या बेजान हो, दुनिया से बहुत कम फायदा उठाती है। एक इंसान है जो दुनिया से भरपूर फायदा उठाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में बतौर खास अमल के एतबार से दुनिया में एक टाइम फ्रेम देकर के भेजा कि जा बंदे, दुनिया में मेरी तरफ से तेरी जिंदगी इतनी है, इस जिंदगी में दुनिया की सारी नेमतें तेरे लिए है। जानदार से फायदा तू उठाना, बेजानों से फायदा तू उठाना, दुनिया के नजारों का फायदा तू उठाना, दुनिया के रेगजारों का फायदा तू उठाना, दुनिया के गुले गुलजार का फायदा तू उठाना। दुनिया की नेमतें खाने की हो या पीने की, पहनने की हो या इस्तेमाल करने की, देखने की हो या सूंघने की, सारी नेमतों से फायदा तू उठाना। बस तुझे इतना करना है कि रब की बंदगी में अपनी जिंदगी गुजारनी है। अब अगर हमारी और आपकी जिंदगी रब की बंदगी में गुजर रही है, तब तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में हम कामयाब हैं। और अगर रब की बंदगी में नहीं गुजर रही है तो इसका मतलब यह है कि फिर हम नाकाम है। वही अल्लाह ने फरमाया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। दुनिया में अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसीलिए पैदा किया है ताकि आजमाइश और परख हो सके कि अमल किसका अच्छा है। अगर दुनिया में अल्लाह ताला सिर्फ जिंदगी को पैदा करता और मौत न होती तो इसके दो नुकसान। पहला नुकसान तो यह है कि दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाता, दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाता। उसकी वजह यह है कि आजकल एक घर में 3 नस्लें ज्यादा दिनों तक मोहब्बत के साथ रह नहीं पाती। बाप, बेटा और उसके बाद फिर पोता, 3 नस्लें एक साथ आसानी से रह नहीं पाती। अगर बाप और बेटा जवान हो जाए तो दादा बड़ा परेशान हो जाता है। दादा क्या हो जाता है? बड़ा परेशान हो जाता है। और अगर ऊपर की 3 नस्लें जमा हो जाएं कि साहब दादा भी हो, बेटा भी हो, पोता भी हो और ऊपर एक और नस्ल डाल दे कि साहब परदादा, तो परदादा और परेशान हो जाएगा। ये दुनिया का नेचुरल निजाम है। वक्त के साथ साथ जो घर का मुखिया होता है उसे क्या बना दिया जाता है? आहिस्ता आहिस्ता उज़्वे मुअत्तल, एक जिस्म का ऐसा हिस्सा जिसका कोई काम नहीं। आहिस्ता आहिस्ता अगर जिंदगी होती और मौत न होती तो आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि निजाम जिंदगी इतना दुश्वार हो जाता कि इंसान परेशान हो जाता। जाहिर सी बात है, आज 4 भाइयों की औलादें हो जाएं तो एक मकान में रह नहीं पाते, मजबूरी में अलग अलग मकान लेना पड़ते हैं। और जब मौत ना होती तो 4 भाई क्या 400 भाइयों की औलादें भी वही होती। ये फिर तो कोई मरता ही नहीं ना, सबके सब वही होते। इस दुनिया में इंसानों से पहले अल्लाह ताला ने जिन्नात को आबाद किया, जिन्नात को आबाद किया। जिन्नात की उम्रें इंसानों के मुकाबले लंबी होती है। अब हुआ क्या, लंबी लंबी उम्रें पाई। अब उम्रें बढ़ती गई कि साहब बाप की औलाद हुई, उसकी औलाद हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं नस्ल हो गई। उम्रें लंबी लंबी जा रही हैं, आसानी से अभी किसी को मौत आ नहीं रही। तो जब उम्रें लंबी गई तो उन्होंने दुनिया में क्या करना शुरू कर दिया? फितना और फसाद मचाना शुरू कर दिया। फितना और फसाद, आप हम सब जानते हैं कि आपको, हमें, हम में से किसी को भी कभी भी किसी भी लम्हे मौत आ सकती है। लेकिन आप हम जानते हैं कि अगर किसी आदमी के पास दौलत, रसूख, इख्तिदार, पावर आ जाए, हालांकि मौत आने में अमीर गरीब सब बराबर है, मौत के आने में कमजोर और ताकतवर दोनों एक है। लेकिन अगर किसी आदमी के पास इख्तिदार और पावर आ जाए, किसी आदमी के पास दौलत, ओहदा, मनसब और पद आ जाए तो हालत यह होती है कि अगर कोई खरबपति रईस ज़्यादा सड़क पे गाड़ी लेके निकले तो वो अगर रॉन्ग साइड भी चलता है और पीछे से
एक नहीं 10 गालियां भी हारन दे तो मंत्री का बेटा अपनी गाड़ी को रॉन्ग साइड से राइट साइड पर नहीं लाता, क्योंकि वो जानता है कि उसका बाप मिनिस्टर है। कोई भी ट्रैफिक वाला, कोई भी पुलिस एहलकार उससे कुछ नहीं कह सकता। हालांकि वो जानता है कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो मर सकता है वो, मगर ओहदे का खुमार उसे नाफरमानी पर उभारता है। या आए दिन हम आप देखते हैं, आए दिन, अभी 2 दिन पहले की बात है, नैनीताल में बीच रास्ते पर एक गाड़ी वाले को ट्रैफिक हवलदार ने पकड़ा तो उस लड़के ने छूटते ही कहा, बाप विधायक है हमारे। क्या कहा? बाप। और विधायक भी कहां के? दूसरे स्टेट के, यूपी के विधायक है, मगर बेटा विधायक नहीं है। विधायक कौन है? विधायक बाप है। और कहां का? दूसरे स्टेट का, दूसरे स्टेट के एक जिले के एक तहसील का विधायक है, मगर पावर का खुमार कहां तक चढ़ के बोल रहा है? दूसरे स्टेट के दूसरे शहर में चढ़ के बोल रहा है। जब इंसान के ऊपर पावर का खुमार चढ़ता है तो इंसान इतनी नाफरमानी करता है, और अगर इंसान के दिल से ये एहसास निकल जाए कि वो मरेगा नहीं, तो आप जरा सोचिए कि उसके ऊपर नाफरमानी किस कदर से चढ़ के बोलेगी। इसलिए मौत का होना निजाम जिंदगी के लिए, निजाम कायनात के लिए बेहद जरूरी है। अल्लाह ने जिंदगी भी दी, अल्लाह ने मौत भी दी। जिंदगी खुशियों का नाम है, मौत बज़ाहिर गम का नाम है, मगर बज़ाहिर गम का नाम है, हकीकत में हम अहले सुन्नत व जमात के लिए तो मौत भी हकीकत में एक तरह से खुशी ही का नाम है। एक शायर कहता है, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। हमारा मानना है, हमारा ईमान और यकीन है कि ये दुनिया हमारे लिए सराय और मुसाफिर खाना है। ये हमारे लिए मुस्तकिल रहने की जगह नहीं है। सराय और मुसाफिर खाना कितना ही 5 स्टार हो, 7 स्टार हो, अजी 7 स्टार के कहते हैं जितने भी स्टार हो सकते हैं, 1000 स्टार हो या 1 लाख स्टार वाला हो, लेकिन होटल होटल होता है, वो कभी भी इंसान की झोपड़ी की बराबरी, आदमी झोपड़ी में रहने वाला हो। एक दिन आदमी को अपनी झोपड़ी अच्छी लगती है, सफर में कितना ही खूबसूरत होटल मिल जाए, होटल आदमी मुस्तकिल इख्तियार नहीं करता, घर ही आना होता है। तो हमारा घर ये दुनिया नहीं है, हमारा घर तो कहीं और है, हमारा घर कहीं और है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह के बड़े मशहूर जमाना वली, किसी जमाने में बादशाह हुआ करते थे और बड़ी कर्म फर के साथ सल्तनत और बादशाह किया करते थे। कहते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी के दिल की दुनिया को बदलता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल पर दुनिया की बादशाह, दुनिया की अमीरी और दुनिया की ऐशो आराम से बेचैनी पैदा होने लगती है। कुछ दिनों से बड़े बेचैन थे, रातों को नींद नहीं आती थी, बार बार ये ख्याल आता था, ए इब्राहिम बिन अदहम कल क्या होगा, अल्लाह के सामने पहुंचेंगे तो क्या होगा, कब्र में क्या होगा, हिसाब किताब में क्या होगा। इस किस्म के ख्याल आते, दिल में बेचैनी बढ़ती। एक दिन दरबार में बैठे हैं, दरबार में बैठे हैं, आस पास दरबारी वजीर, उनके तारीफ करने वाले, उनके नारे लगाने वाले लोग बैठे हैं। अचानक एक अजनबी सा दिखने वाला इंसान आया, जो कपड़ों से, हुलिये से लग रहा था कहीं बाहर का रहने वाला है। आया, उसने दरबार में बड़ी हैरत के साथ चारों तरफ देखना शुरू किया, ऐसे जैसे किसी चीज को ढूंढ रहा हो या किसी चीज की तलाश कर रहा हो। किसी दरबारी ने उससे पूछा, गुस्सा भी आया दरबारियों को, भाई बादशाह के दरबार का एक अपना प्रोटोकॉल और एक अदब होता है। यह अजनबी इंसान मुंह उठा के चला आया और ऐसे घूर रहा है जैसे कि कोई चीज तलाश रहा हो, कोई चीज ढूंढ रहा हो। किसी दरबारी ने कदरे गुस्से के साथ पूछा कि ऐ खुदा के बंदे कौन है तू, और इस दरबार में मुंह उठाए कैसे चला आया और क्या तलाश कर रहा है। तो उस आने वाले ने जवाब दिया कि भाई साहब, मैं एक मुसाफिर आदमी हूँ और मैं अपने रहने के लिए कोई सराय और कोई कमरा तलाश कर रहा हूँ। अगर कोई सराय में कोई कमरा उमरा हो तो एक आध कमरा मुझे दिला दो। दरबारी को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा, नादान, ना समझ, तुझे ये इतना कर्रो फर के साथ सजा हुआ दरबार कोई मुसाफिर खाना और सराय दिखाई देती है? तुझे दिखता नहीं है बादशाह का दरबार है और सामने बादशाह वकार बैठे हैं, ये दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर, अपने अपने तख्तों पर बैठे हैं। इतना सुनने के बाद उस मुसाफिर ने कहा, मैं बड़ी माफी चाहता हूँ,
میں نے اسے سرائے اور مسافر خانہ سمجھ لیا، مجھے پتا نہیں تھا یہ دربار ہے۔ جیسے کہ آپ مجھے یہ بتانے کی تکلیف کریں گے کہ اس دربار میں جو موجودہ بادشاہ بیٹھے ہیں ان سے پہلے کون رہا کرتا تھا؟ کہا صاحب ان سے پہلے ان کے ابا یہاں کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ کہا اچھا اس سے پہلے ان کے ابا یہاں کے بادشاہ تھے؟ بولے جی ہاں۔ کہا ان کے ابا سے پہلے کون ہوا کرتا تھا؟ کہ صاحب ان کے دادا ہوا کرتے تھے۔ دادا سے پہلے کہ صاحب وہ پردادا ہوا کرتے تھے۔ پردادا سے پہلے کہ صاحب لکڑ دادا ہوا کرتے تھے۔ تو اس اجنبی نے کہا جس جگہ آدمی آتے جاتے رہتے ہو اس جگہ کو تو سرائے اور مسافر خانہ ہی کہتے ہیں۔ آپ کسی سے اپنا دربار اور اپنا گھر بتا رہے ہیں۔ کل کون آئے گا؟ کہا کل صاحب ان کی نسلیں آ جائیں گی۔ کہا تو کل ان کی نسلیں ہوں گی، پرسوں ان کی نسلیں ہوں گی، اس سے پہلے ان کے باپ دادے پردادے چلے آئے۔ جس جگہ کوئی مستقل رہتا نہ ہو اسے گھر نہیں کہتے، اسے مسافر خانہ اور سرائے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر کے وہ شخص چلا گیا۔ ابراہیم بن ادھم بادشاہ دربار میں بیٹھے، دل پہ بڑی ٹھیس لگی، دل دنیا سے بڑا اچاٹ سا ہوا۔ اسی بے چینی میں کھانا کھایا، رات کو لیٹ گئے مگر نیند نہیں آ رہی تھی، بڑا پریشان۔ اچانک انہیں اپنے محل کی چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ کچھ دیر انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کام سے چھت پر گیا ہو، مگر مسلسل آوازیں آتی رہیں۔ کبھی ایسا لگے کہ کوئی ادھر سے جا رہا ہے، کبھی ایسا لگے کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ انہوں نے پھر نظر انداز کیا کہ چلو کوئی خادم گیا ہوگا، کوئی کام وام ہوگا، کوئی سامان اٹھانا ہوگا یا سامان رکھنا ہوگا، مگر کچھ دیر کے بعد بھی وہ بند نہیں ہوا آنا جانا، مسلسل لگا رہا۔ جب مسلسل لگا رہا تو انہوں نے ذرا زور کے ساتھ پوچھا کون بے ادب اور گستاخ ہے جو رات کے آرام کے وقت ہمارے محل کی چھت پر چل رہا ہے؟ اوپر سے آواز آئی بادشاہ سلامت، معافی چاہتے ہیں، ہم کچھ چیز تلاش کر رہے ہیں، بے آرامی کے لیے، تکلیف کے لیے بڑی معذرت، کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کب رات کے سناٹے میں، رات کے اندھیرے میں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اوپر سے آواز آئی بادشاہ سلامت، ہمارے اونٹ کھو گئے ہیں، اپنے اونٹ تلاش کر رہے ہیں، اپنے اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ اتنا سننے کے بعد حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ ذرا اور غصے کے ساتھ کہتے ہیں کہ کون پاگل بے وقوف ہے جو رات کے اندھیرے میں چھت پر اونٹ ڈھونڈ رہا ہے؟ بھلا اونٹ بھی چھتوں پر ٹہلتے ہیں کیا؟ تو اوپر سے آواز آئی ابراہیم بن ادھم، اگر چھت پر اونٹ نہیں چلتے تو بادشاہی کپڑوں میں بھی خدا نہیں ملتا۔ اگر خدا چاہیے تو اپنے جسم سے اس شہنشاہی لباس کو اتار کے پھینک دو۔ اتنا سننے کے بعد دل کی حالت عجیب غریب ہو گئی۔ صبح اس مسافر کی باتوں سے دل بے چین تھا ہی، اور رات کے وقت کسی کہنے والے نے یہ کہہ کر اور دل کو بے چین اور بے قرار کر دیا۔ صبح ہوئی، صبح اٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا، سارے درباریوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ سنو، آج ابراہیم بن ادھم ایک فیصلہ کرتا ہے، آج کے بعد میں اپنی بادشاہت، اپنا تاج و تخت اور اپنی گدی چھوڑتا ہوں، اپنا شاہی لباس اتارا، اپنے سر کا تاج اتارا، سارے ہیرے جواہرات چھوڑ دیے اور فقیرانہ لباس اختیار کر کے اپنی سلطنت چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ لوگوں نے بہت روکا، بہت سمجھایا، بہت منایا، مگر ابراہیم بن ادھم نہیں مانے اور اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ جو اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ اسے مایوس اور نا امید نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ ایک شاعر کہتا ہے ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رب منزل ہی نہیں۔ جب کوئی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اللہ کی رحمت اسے مایوس نہیں کرتی۔ کوئی رب کے راستے میں نکلے اور اسے منزل نہ ملے، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اللہ کی تلاش میں نکل پڑے، اللہ کی رضا کے راستے میں نکل پڑے۔ وقت گزر گیا، زمانہ گزر گیا، حضرت ابراہیم بن ادھم کو لوگ دیکھتے، جو اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے لوگ اس کی مذاق بھی بناتے ہیں، لوگ
उसे ताने भी देते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदम को लोगों ने ताने भी दिए कि यार क्या बेवकूफ़ आदमी था, अच्छा भला अल्लाह ने बादशाह बनाया था और क्या फकीर बना बैठा है। ताज तख्त छोड़ दिया, सल्तनत छोड़ दी, फौजें छोड़ दी और अब जंगलों में मारा मारा फिरता है। न खाने का ठिकाना, न पहनने का सलीका। कभी इतने खूबसूरत नर्म नाजुक कपड़े पहना करता था, आज बहुत मोटे ऊनी कपड़े पहन करके घूमता है। एक दिन एक घूमने वाले ने देखा कि दरिया के किनारे अपने फटे हुए कपड़ों को सुई के साथ सी रहे हैं। देखने वाले ने देखा और बड़े अफसोस के साथ कहा कि इब्राहिम बिन अदहम, हम तुम्हें अक्लमंद समझते थे मगर तुम बड़े नादान निकले। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी, अल्लाह ने बादशाहत दी, मगर तुमने दौलत और बादशाहत की कद्र न की और तुमने सब कुछ ठुकरा कर क्या पाया? ये फटा पुराना लिबास जो सिला हुआ तक नहीं है और तुम्हें खुद अपने हाथों से सीना पड़ रहा है। एक जमाना था कि जब तुम्हारे एक इशारे पर एक नहीं दर्जनों खादिम हाजिर रहा करते थे। आज तुम्हें अपने हाथों से अपने कपड़ों को सीना पड़ रहा है। भला बताओ तो सही, तुम्हें मिला क्या? इतना सुनने के बाद इब्राहिम बिन अदम ने उसे देखा, मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा कि दुनिया की दौलत ठुकराकर मुझे दुनिया बनाने वाला परवरदिगार मिल गया है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत। या गोश। दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। क्या लाइट चली गई है? नारे तकबीर, ये माशाअल्लाह नारे हमारे रिसालत, जैसे मेहमान आए कर सकते हैं। या गोश। का शुक्र से हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे कायद साहब को सेहत और आफियत से रखे और मौला इल्म अमल उम्र में भी पनाह बरकतें अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ो एक बार और। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दुल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामु अलैका या हबीबल्लाह। ये लाइट चली हुई है शायद? अच्छा, बाहर इन्वर्टर का कोई सिस्टम नहीं है ना जी? बाहर के बल्ब है नहीं, अब लगा रहे हैं। ऐसे कि लगा के रखना चाहिए ताकि मुसाफिरों को भी थोड़ी सी सहूलत रहे। ये रास्ते के आदाब में से है कि अल्लाह के बंदे रास्तों पर चलते हैं तो एक आध बल्ब लगा लिया करें इन्वर्टर का भी, ताकि अगर किसी वजह से अंधेरा हो जाए और बाहर से कोई आदमी जा रहा हो तो आफियत के साथ रास्ते पर निकल जाए। तो हजरत, अब आप मुतवज्जे रहे, उन्हें करने से माशाल्लाह आवाज़ आपको आ रही है। आवाज़ तो आ रही है ना जी? कहिए सुभान अल्लाह। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम से कहने वाले ने कहा, बादशाह ठुकरा के आपको मिला क्या? हजरत इब्राहिम बिन अदम ने उसे देखा, मुस्कुराए और मुस्कुरा के आपने फरमाया कि दुनिया ठुकरा दी और दुनिया बनाने वाले को पा लिया। अल्लाह की बख्शी हुई सल्तनत छोड़कर अल्लाह को पा लिया। मगर लोगों को लगता है अल्लाह को पा लिया ये कहना सिर्फ एक जुमला है, एक डायलॉग है। इसकी जाहिर में आदमी समझता है अल्लाह को पा लिया सिर्फ जबान से कहने का ये जुमला है। इससे ज्यादा इसकी हकीकत आदमी जो है वो चीजों को देखकर और तजुर्बे के बाद मानता है। आदमी अनदेखी चीजों को या ज़बानी दावों को आसानी से मानना नहीं चाहता। इब्राहिम बिन अदम ने कहा, उसने माना नहीं। जब इब्राहिम बिन अदम ने उसके दिल के हाल को समझ लिया कि सुनने वाले को इत्मीनान नहीं हुआ, तो आपने ये चाहा कि इसे कुछ प्रैक्टिकली दिखाया जाए, इसे इसकी आंखों से कुछ बताया जाए। आपने कहा, तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने बादशाह छोड़ करके क्या पाया? कहा हाँ। कहा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें समझ आ जाए। आप जिस सुई के साथ अपने कपड़े को सी रहे थे, पैबंद लगा रहे थे,
आपने उस सुई को दरिया में डाल दिया और दरिया में डालने के बाद फरमाया ये जो सुई मैंने अभी दरिया के पानी में डाली है, क्या दुनिया की कोई ताकत है जो इस सुई को पानी में से तलाश करके ला सके? इतना सुनने के बाद उस सामने वाले आदमी ने कहा कि मियाँ क्या बात करते हो, दरिया के अंदर मिट्टी है, गर्द गुबार है, कीचड़ है, पत्थर है, कंकर है, पानी है, भला अब उसमें कहाँ मिलेगी? अब इसका तलाश कर पाना नामुमकिन है। आपने फरमाया अब हम तुम्हें बताते हैं कि जो चीज तुम्हारे नजदीक नामुमकिन है हम उसे किस तरीके से मुमकिन बनाते हैं। कहा कैसे? कहा कोई और चीज है जो दरिया से इस सुई को तलाश कर सके? कहा कुछ नहीं। कहा फौजें तलाश कर सकती है? कहा फौजें नहीं। कहा कोई दरबारी नहीं, कोई वजीर नहीं, कोई सिपाही नहीं। कहा फिर? कहा कोई भी इंसान अब इस सुई को दरिया से निकाल नहीं सकता। आपने फरमाया जो काम सारी फौजें मिलके नहीं कर सकती, जो काम सारे सिपाही सारे दरबारी मिलके नहीं कर सकते, अब हम बताते हैं वो काम हम कैसे करते हैं। आपने आवाज लगाई, ऐ दरिया में रहने वाली मछलियों, इस दरिया में इब्राहिम बिन अदम की सुई गिर गई है, हमें हमारी सुई वापस चाहिए। कहते हैं कि दरिया की मछलियां तेजी के साथ सतह पानी पर आई, दरिया से बाहर की तरफ आई तो उन मछलियों के मुंह में सोने की सुई थी। हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। आपने फरमाया क्या इंसान, क्या हमारी सुई यही है? कहा नहीं साहब, ये तो सोने की सुई है। आपने फरमाया मछलियों, इनमें से कोई सुई हमारी नहीं है, जाओ वापस जाओ और हमारी वाली सुई लेकर के आओ। मछलियां वापस दरिया की तह और गहराई में गई, दोबारा वापस आई मछलियां, तो मछलियों के मुंह में चांदी की सुई थी। आपने फरमाया ये चांदी की सुई भी हमारी नहीं है, हमें हमारी सुई चाहिए। फिर मछलियां वापस पलटी। इस बार जब मछलियां वापस पलटी तो एक मछली के मुंह में वही सुई थी जो इब्राहिम बिन अदम ने दरिया के अंदर डाली थी। आपने फरमाया ऐ इंसान, तू ये कह रहा था ना कि सल्तनत छोड़ के पाया क्या? देख, दुनिया की सल्तनत छोड़ के ये सल्तनत पाई है कि जो काम सारी फौजें मिलकर नहीं कर सकती, इब्राहिम बिन अदम के इशारे पे दरिया की मछलियां कर दिया करती। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, मतलब अल्लाह की कायनात उसकी हो जाती है। उसकी जबान से हुक्म निकलता है, जबान वली अल्लाह की होती है, हुक्म अल्लाह का होता है। जबान अल्लाह के बंदे की होती है, तासीर खुदावंद कुद्दूस की हुआ करती है। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ जो भी लो लगा के निकलता है, अल्लाह ताला उसे मायूस और नाउम्मीद नहीं करता, बस इंसान अल्लाह के रास्ते में चल पड़े। इसीलिए हमें अल्लाह ताला ने आजमाइश का और जांच का, इम्तिहान का हुक्म दिया कि दुनिया की जिंदगी और मौत इसलिए नहीं है, अल्लाह तो अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। जिंदगी बज़ाहिर किसका नाम है? खुशी का नाम है, और मौत बज़ाहिर गम का नाम है। लेकिन अगर इस्लामी नुक्ता नजर से देखेंगे तो आप देखेंगे जिंदगी परेशानी का नाम है और मौत क्या है? खुशी का नाम है। इसलिए कि हमारे आका फरमाते हैं दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिन का कैद खाना है। ये दुनिया क्या है? तो जो पैदा हुआ वो कहाँ गया? कैद खाने में आ गया। तो कैद खाने में आना खुशी की बात है, गम की? कैद खाने में आना तो जो पैदा होता है, अब जाहिरन हम हंसते हैं कि हमने जिंदगी का नाम खुशी रखा है कि पैदा हुए लड्डू बांटो। क्या बांटो? लड्डू बांटो, मिठाई बांटो, रिश्तेदारों को बुलाओ, बहन बहनोई को बुलाओ, फूफी फूफा को बुलाओ, सबको कपड़े बांटो, सबको मिठाइयां तकसीम करो, मिलाद का इंतजाम करो, मुफ्ती साहब को बुलाओ, कारी साहब को बुलाओ, नजराने दो, न्यास बांटो, खूब खुशियां करो, घर पे फूल मालाएं लगाओ, खुशबू लगाओ। कितने खुश हो रहे हैं? किस बात पर? एक नई जिंदगी पैदा हुई है। और अगर उसे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक देखे तो एक वो रूह जो आलमे बाला में थी, उसे हुक्म रब्बी के तहत दुनिया नाम के कैद खाने में भेज दिया गया है। कहाँ भेज दिया गया है? कैद खाने में भेज दिया गया है। अब कैद खाने में आना खुशी की बात थोड़ी है, कैद खाने में आना, लेकिन फिर भी हम खुश होते हैं जाहिरी एतबार से। अब ये जिंदगी
जो आपकी हमारी गोद में आती है, 10, 20, 50, 60, 70, 80 साल, जो भी अल्लाह की तरफ से उम्र जिसको मिले वो उम्र गुजारी और इंतकाल का वक्त आ गया, मौत हो गई, मौत का फरिश्ता आया रूह को परवास करके ले गया, जिस्म को अल्लाह की अमानत बना करके हमने कब्र के सुपुर्द कर दिया। अब रूह भी अल्लाह के हवाले और जिस्म भी अल्लाह के हवाले, हमारे पास अब ना रूह है ना जिस्म है। मोमिन मरा और कैद से छूटा, अपने घर की तरफ चला, ये उसके लिए क्या है? खुशी का दिन है। ये उसके लिए क्या है? खुशी का दिन है, उसके लिए खुशी का दिन है। और हमारे लिए जब वो आया था, ये आना उसके लिए गम का दिन था कि वो कैद खाने में आया था, तो हमारे लिए खुशी थी। अब वो कैद खाने से छूटा, उसके लिए खुशी है। और हमारे लिए एक ही चीज अलग अलग एंगल से देखी जाए तो अलग नजर आती है। आप अंग्रेजी के वर्ड 6 को इस तरफ से देखें तो एक को 6 दिखाई देता है, दूसरे को क्या दिखाई देता है? 9 दिखाई देता है। देखने का फर्क है, नजर बदलती है तो नजारा बदलता है। तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा, अल्लाह मेहरबान है अपने बंदे पर, उनके माँ बापों से ज्यादा माँ बाप क्या अपनी औलाद से मोहब्बत करेंगे? तो परवरदिगार आलम अपने बंदों से फरमाता है, अल्लाह ताला हरगिज अपने बंदे को तकलीफ नहीं देता। तो दुनिया में अल्लाह ने अपने बंदे को भेजा है, इसलिए भेजा है ताकि बंदा ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के हुक्म पर अमल करके अपने आप को अल्लाह की बारगाह में इतना कामयाब बना ले कि अल्लाह ताला उसे इतनी नेमतें दे कि उसका दामन भर जाए मगर रब की रहमतों में कमी ना आए। इसलिए भेजा। आज आप और हम यहाँ बैठे हैं एक मरहुमा के 40वें के सिलसिले में, उनकी इसाले सवाब और फातिहा खानी के सिलसिले में, ताकि अल्लाह के कलाम की तिलावत हो, अल्लाह के और उसके महबूब बंदों का जिक्र जमील हो, और उसके जरिए अल्लाह ताला उन कलिमात तय्यबा, उन कलिमात मुबारका के सदके अल्लाह उनका अजर सवाब उन्हें कब्र में अता फरमाए। अब ना वो मरहुमा यहाँ है, ना उनके शौहर यहाँ है, माँ बाप दोनों अपनी औलाद से दूर है, औलाद यहाँ है। एक जमाने में माँ बाप को ये लगता है हमारे पीछे हमारी औलाद का क्या होगा। हर माँ बाप को क्या लगता है? हमारी औलाद का हमारे पीछे क्या होगा। हमारे इसी एहसास का, हमारे इसी जज्बात का फायदा मल्टीनेशनल कंपनियों ने उठाया और उन्होंने कहा आपको टेंशन है ना, आपके पीछे आपकी औलाद का क्या होगा। कहा हाँ बहुत टेंशन है। तो कहा टेंशन मत करो, हमें कुछ पैसा दो, हम LIC पॉलिसी देते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तुम भले ही तुम तो आज पॉलिसी लो और कल को मर जाओ, तुम्हारे बच्चों को हम पाल लेंगे। यही तो है, मरने के फायदे बताते हैं मुसलसल। और वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इंसान की सोच को पढ़ लिया, इंसान की थिंकिंग को उन्होंने रीड कर लिया कि इंसान को ये टेंशन रहती है कि मरने के बाद उसके बच्चों का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, बच्चे कैसे चलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, कैसे कारोबार जमा पाएंगे। जबकि ये इंसान की भूल है। हर इंसान को सोचने की, समझने की ताकत माँ बाप नहीं अल्लाह अता फरमाता है, अल्लाह ही अता फरमाता है। बड़े बड़े अक्लमंद माँ बापों के बच्चे बड़े बड़े कुंद जहन और कम दिमाग पैदा होते हैं, और बड़े बड़े कमजोर और नातवा लोगों के बच्चे बड़े बड़े जहीन और अक्लमंद पैदा होते हैं। बड़े बड़े बादशाहों के यहाँ बड़े बड़े निकम्मे और नाकारा पैदा होते हैं, और बड़े बड़े निकम्मे और नाकारों के यहाँ बड़े बड़े अक्लमंद और कामयाब इंसान पैदा हुआ करते हैं। ये कहाँ से आता है सब कुछ? ये सब अल्लाह की अता है, अल्लाह के खजाने रहमत से, अल्लाह के खजाने कुदरत से। जिसे जो चाहे मिल जाए। अल्लाह की रहमत फकीरों के यहाँ बादशाह पैदा करती है और बादशाह को यहाँ फकीर जन्म लिया करते हैं। आदमी को लगता है उसके बाद उसके बच्चों का क्या होगा। अपना मरहूम शाहिद साहब है और अपना मरहूमा शाहिदा बेगम है, दोनों अल्लाह को प्यारे, दोनों अल्लाह के हवाले। अब उनके बच्चे, उनके पोती पोता सब यहाँ है, उनके भाई भतीजे सब यहाँ है। सबकी देखभाल करने के लिए अब वो कब्रिस्तान से उठ के आने वाले नहीं है। इनकी देखभाल कौन फरमाएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत। कौन फरमाने वाला है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें उसी अल्लाह के लिए है जो सारे आलमों को पालने वाला है। बेशक सबका पालनहार मेरा परवरदिगार है, सबका मालिक, सबका खालिक, सबका आका, सबका दाता, मेरा मौला, मेरा मौला। वही है सबका पालनहार, वही है सबका रिस्क देने वाला,
وہی ہے سب کو مصیبتوں سے بچانے والا، وہی ہے حفاظت کرنے والا، وہی ہے ہر آتی جاتی پریشانی سے محفوظ رکھنے والا، اللہ ہی ہے، اور اللہ کے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، آج نہیں ہے کوئی۔ مگر ہاں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالعمل بنایا ہے۔ ماں باپ آج چلے گئے، آج نہیں ہے وہ ہمارے پاس، جس کے بھی ماں باپ چلے گئے وہ اس کے پاس نہیں ہے، لیکن ماں باپ کے ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایک دن تو سبھی نے چلے جانا ہے، مگر کسی چیز کے ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خداوند قدوس کی قدرت دیکھیے آپ، اللہ کی قدرت یہ ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے اللہ تعالیٰ فصلیں اگاتا ہے۔ اگر خداوند قدوس کی چاہت اور منشا ہوتی تو انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کی طرح برسا دیتا۔ اللہ کی قدرت سے کوئی محال تھوڑی ہوتا۔ جب اللہ آسمان سے بارش برسا سکتا ہے تو انسانی بچے بھی برس جاتے۔ چاہتا تو خداوند قدوس انسانوں کو فصل کی طرح زمین سے اگا دیتا، مگر اللہ نے انسان کو بارش کی بوندوں کی طرح برسایا نہیں، گھاس اور پیڑ پودوں کی طرح زمین سے اگایا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے وجود کو اس کے ماں باپ سے جوڑ کر کے ایک خاص طریقے اور ایک خاص پروسیس کے ساتھ پیدا فرمایا۔ کس لیے؟ تاکہ انسان ایک احساس اپنے اندر محسوس کرے۔ کیا اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو پیدا کرتا ہے تو جب وہ پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ تو وہ بڑا کمزور، بڑا ناتواں اور بہت زیادہ مجبور ہوا کرتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں وہ کہاں ہے، کس کی گود میں ہے، امیر کے گھر میں ہے کہ غریب کے گھر میں، اسے کچھ نہیں پتا سردی کا کیا مطلب ہے، گرمی کا کیا مطلب ہے، اسے کچھ نہیں پتا اسے کپڑے کون پہنائے گا، اسے کچھ نہیں پتا اسے دودھ کون پلائے گا، اسے کچھ نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو ایسے ماں باپ کی گود میں ڈالتا ہے جو ماں باپ اس کا انتظار 9 مہینے سے کرتے ہیں۔ کتنے دنوں سے کرتے ہیں؟ 9 مہینے سے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ماں باپ بننے کی خوشخبری عطا فرماتا ہے تو یہ پیدائش تک کا دن، ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ، ایک ایک گھنٹہ ماں باپ کے لیے ایسے گزرتا ہے جیسے کون سی انمول نعمت اور انمول خزانہ ملنے والا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، یہ اتنا لمبا وقت اللہ تعالیٰ نے چاہتا تو اللہ تعالیٰ ایک دن میں اولاد عطا فرما دے، ایک ہفتے میں اولاد عطا فرما دے، ایک مہینے میں عطا فرما دے۔ یہ اتنا لمبا وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے تاکہ جو لوگ ماں باپ بننے والے ہیں ان کے اندر بھی ایک احساس پیدا ہو، ایک کیفیت پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں کچھ عطا فرمانے والا ہے، وہ محسوس کرے اس نعمت کی قدر کو۔ ایک دن میں اگر اولاد پیدا ہوتی نا تو آدمی کو اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی۔ ایک دن میں اگر پیدا ہوتی نا تو اتنی محبت اولاد کے لیے 9 مہینے تک انتظار کرنا پڑتا ہے، اور یہ 9 مہینے بھی ایسے نہیں گزرتے۔ ماں کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا بدلتا ہے، اور جب بیوی کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا بدلتا ہے تو صرف بیوی کا نہیں بدلتا، اس کے شوہر کی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ جب بیوی تکلیف میں ہوتی ہے تو شوہر کو بھی آرام نہیں ملتا۔ بیوی پریشان اس لیے ہے کہ اس کے پیٹ میں جو زندگی پل رہی ہے اس کی وجہ سے اس کا کھانا پینا بدل گیا ہے، اور جب بیوی پریشان تو اس کا شوہر پریشان۔ تو ایک نئی جان کی وجہ سے 2 انسان پریشان ہے، ماں بھی باپ بھی، مگر وہ اس پریشانی کو یہ سوچ کر کے ہلکا سمجھ لیتے ہیں کہ چلو کچھ دن کی پریشانی ہے، اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہماری گود ہری بھری کر دے گا تو اس کا منموہنا چہرہ دیکھ کر ہمارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ یہ احساس اللہ پیدا کرتا ہے ایک باپ کے سینے میں، یہ احساس اللہ پیدا کرتا ہے ایک ماں کے سینے میں۔ انہیں یہ لگتا ہے ہمارے وجود کا ٹکڑا بن کر کے اللہ تعالیٰ ایک اولاد ہمیں دینے والا ہے، اس کے لیے کچھ دنوں کی تکلیف اٹھانا پڑے اٹھا لے۔ 9 مہینے تک ماں اور باپ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھانے کے بعد بچہ گود میں آ گیا، گود بھر گئی، تکلیفوں کا دور ختم ہو گیا؟ نہیں، اب بھی ختم نہیں ہوا، اب تو زیادہ تکلیفوں کا دور ہے۔ اب اسے سردی سے گرمی سے بچانا ہے، اب اسے تیز ہوا سے بچانا ہے، اب اسے گرمی میں ذرا سی لو سے بچانا ہے، سردی میں معمولی سی ہوا سے بچانا ہے۔ اب کتنی محنت کر رہی ہے، ماں بھی محنت کر رہی ہے، باپ بھی محنت کر رہا ہے۔ اب
ایک بچے کو پالنے کے لیے پورا گھر لگا پڑ رہا ہے. 2 سال تک سب لگے رہتے ہیں. دودھ پلانے کا زمانہ, بچہ جب تک چلنا نہیں سیکھتا, جب تک کمزور بنا رہتا ہے, جب دودھ پینے کا زمانہ پورا ہو جاتا ہے, کمزوری کچھ کم تو ہوئی ہے مگر پوری کم نہیں ہوئی. اب بچے کو چلانا اور اپنی انگلیاں پکڑ کر کے دنیا کو دکھانا اور بتانا شروع کرتے ہیں, یہ دادا ہے, یہ ماما ہے, یہ چاچا ہے, یہ راستہ ہے, یہ گلی ہے, یہ پھوپا ہے, یہ فلانا ہے, یہ چڑیا ہے, یہ کبوتر ہے, یہ پنکھا ہے. کتنی ساری چیزیں سکھا رہے ہیں, کتنا سارا وقت دے رہے ہیں. یہ کون دے رہا ہے؟ یہ ماں دے رہی ہے, یہ باپ دے رہا ہے. اتنا وقت کس لیے دیا جا رہا ہے؟ تاکہ ایک ایسی نسل, ایک ایسی اولاد تیار کر دے جو جب بڑی ہو تو اللہ کی فرما بردار اولاد ہو. اللہ کی اس طریقے سے ایک بچہ پروان چڑھتا ہے. ایسے بچے کے ماں باپ گزر جائیں اور چلے جائیں تو آپ بتائیں ایمانداری کے ساتھ دل پہ ہاتھ رکھے کہ جس ماں باپ نے اولاد کو اس طریقے سے پالا ہو, اس انداز میں پرورش کی ہو, کیا ان ماں باپ کا حق یہی ہے کہ وہ قبرستان میں چلے جائیں تو ہم انہیں بلا دیں, انہیں یاد کرنا چھوڑ دیں؟ وہ جو دولت چھوڑ گئے ہیں اس دولت کو اپنے اوپر خرچ کریں, ان کے اظہار ثواب کے لیے خرچ نہ کریں. قسم خدا کی, اللہ تعالیٰ کی رحمت, اس کی مشیت دونوں پر دھیان دے تو یاد رکھے اس پوری کائنات میں خداوند قدوس کے بعد انسان کے سب سے زیادہ اگر کوئی کام آتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کام آیا کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کسی کا تذکرہ کیا ہے تو ماں باپ کا کیا ہے. وَاعْبُدُ اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو. اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو. ماں باپ زندہ ہے, اچھا سلوک سمجھ میں آتا ہے. کچھ تو لوگ زندگی میں بھی نہیں کرتے مگر کرنا چاہیے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جب ہمیں اولاد ملتی ہے تو اولاد کمزور ہوتی ہے, اور جب ہم اولاد کو طاقتور بنا دیتے ہیں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں. جب اولاد ہمیں ملتی ہے تو ہم طاقتور ہوتے ہیں, اولاد کمزور ہوتی ہے, اور جب اولاد طاقتور ہوتی ہے تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں. اب جب اولاد کمزور, ماں باپ طاقتور, تو ماں باپ اولاد کو پال لیتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن جب ماں باپ کمزور پڑ جائے اور اولاد طاقتور ہو, ایسے میں اگر اولاد نہ پالے ماں باپ کو تو اس سے بڑا کم نصیب بیٹا یا بیٹی کون ہوگا کہ جس نے اپنی طاقت کے زمانے میں اپنے ماں باپ کو بلا دیا, جبکہ یہی وہ ماں باپ ہے کہ جب یہ کمزور تھا اور وہ طاقتور تھے انہوں نے اپنی اولادوں کو نہیں بلایا. آپ نے اب تو ایک مزاج یہ بھی چل پڑا ہے کہ صاحب ہم دو ہمارے دو. کیا مزاج چل پڑا ہے؟ ہم دو ہمارے دو. بھائی کس لیے؟ ارے نہیں بھائی, دیش کی انتی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے, کم بچے ہوں گے زیادہ اچھا پڑھا سکیں گے. بھائی سمجھ لو کہ سارے بل گیٹس انہی کے گھر میں تیار ہونے ہیں, بس سارے بل گیٹس انہی کے گھر میں آئیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو خرچے زیادہ ہوتے ہیں, بچے زیادہ ہوتے ہیں تو ضرورتیں بڑھ جاتی ہیں. ہاں بھائی, دنیا کے سارے کھیت کھلیان آپ نے تو پیدا کیے ہیں, دنیا کی ساری بالیوں سے جتنی بھی اناج کی, گیہوں کی بالیں نکل رہی ہیں وہ ہماری آپ کی مرضی سے تو نکل رہی ہے. یہ آسمان سے پانی جو برس رہا ہے وہ ہماری مرضی سے برس رہا ہے. مطلب انسان وہاں کوشش کرتا ہے جہاں اس کی رتی بھر بھی طاقت نہیں ہے. یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ خود کیا ہے, کسی بندے کے ہاتھ میں روزی نہیں رکھی ہے. اور یہ بھی بڑی عجیب و غریب پالیسی ہے. اگر مکیش امبانی یہ کہے, کوئی غریب آدمی یہ بات کہے کہ صاحب کم بچے اس لیے اچھے ہیں کہ صاحب میں غریب آدمی ہوں, مزدور آدمی ہوں, کم خرچے میں کم بچوں کو آسانی سے پال لوں گا. مگر سوال بڑا عجیب و غریب ہے, جو زیادہ امیر ہو جاتا ہے وہ کم بچے کرتا ہے, غریب کے آج بھی زیادہ ہوتے ہیں بچے ماشاءاللہ. جبکہ اگر اس بات سے بچے کم رکھے جائے کہ صاحب خرچہ زیادہ ہے تو امیر کو تو بچے زیادہ کرنے چاہیے نا, کہ میں اس کے پاس زیادہ مکیش امبانی ہے, مکیش امبانی کے 2-3 بچے ہیں, اس کو تو کم سے کم 250-300 بچے بھی پال لے گا وہ آسانی سے. مکیش امبانی کو اس نے ابھی اپنے بیٹے کی شادی کی 5,000 کروڑ میں. کتنے میں؟ 5,000 کروڑ میں. 5,000 کروڑ میں کم سے کم ہمارے 50 نسلیں پل جائیں گی, بچپن سے لے کے مرنے تک, 70-80 سال کی عمر تک 5,000 کروڑ روپے خرچ نہیں ہوں گے. اور ہمارے خرچے کتنے ہوتے ہیں پورے سال میں؟ 2-2.5 لاکھ روپے مشکل سے ہمارے اپنی زندگی پہ خرچ ہو رہے ہیں, وہ بھی ٹھیک ٹھاک پہن لے تو
5,000 करोड़ तो बहुत हो गए, इसमें तो 50-60 नस्लें बन जाएंगी। सवाल ये उठता है, ये कौन सा लॉजिक और कौन सा फलसफा है जो इंसान अल्लाह की कुदरत में दखल अंदाजी की कोशिश करता है? याद रखें, ये सोचना कि हम बंदों की रोजी रोटी का जरिया है, ये सबसे बड़ी भूल है। और ये भूल इसलिए है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रोजी अपने जिम्मे करम पर ली है, बंदों के हाथों में नहीं दी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा, वो जमीन पर कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। परिंदे, दरिंदे, चैन, ये जितने भी हैं, इनमें से कोई भी अपनी खुराक को अगले दिन के बचा के लिए नहीं रखता कि साहब आज खा लिया, थोड़ा सा बचा के। कोई शेर शिकार करके 1-2 किलो गोश्त उठा के ले जाता है कि साहब कल को खा लूंगा, कल को शिकार न मिला तो। कोई परिंदा 4 दाने खा के 4 अपनी चोंच में रख के लेके जाता है कि साहब कल को खा लूंगा। नहीं, ये इंसान ही है जो आज खाता है और कम से कम 1 महीने का राशन अपने घर में भर के रखता है। इंसान ही रखता है राशन भर के। कोई भी परिंदा, कोई भी चरिंद अपना राशन, अपना खाना उठा करके अगले दिन, क्योंकि उन्हें अल्लाह की रहमत पर भरोसा होता है, जिस तरह ने आज खिलाया है वो कल भी खिलाएगा। और उसी तवक्कुल और उसी भरोसे का नतीजा है कि अल्लाह ताला उन्हें अगले दिन भी खिलाता है। इसलिए याद रखें, हमें अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए। तवक्कुल बड़ी चीज है। अल्लाह दे, माँ बाप बख्शे। माँ बाप अल्लाह की अजीम तरीन नेमतों में से एक है, और ये इसलिए है कि अल्लाह ताला ने उनसे हमारा जो रिश्ता रखा है वो कायनात के सारे रिश्तों में सबसे बेहतर रिश्ता है। इससे बेहतर रिश्ता कोई नहीं है। आज आप देखें, दुनिया कितनी पढ़ी लिखी हो गई है, इतनी पढ़ी लिखी हो गई है कि एक आम मजदूर भी अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है, एक आम आदमी भी अपने बच्चों को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाना चाहता है। कितना पढ़ा लिखा जमाना आ गया है। लेकिन आज देखें, इस पढ़े लिखे और अल्ट्रा मॉडर्न जमाने में वृद्धाश्रम पाए जाते हैं। 500 साल पहले कोई वृद्धाश्रम था दुनिया में? ये हमारे हाजी अजीजुर रहमान साहब बैठे हैं, जिस वक्त ये बच्चे होंगे शायद कोई वृद्धाश्रम ना होता हो। कभी सुना ना हो कि साहब किसी ने अपने बाप को घर से निकाल दिया और उसका बाप किसी वृद्धाश्रम में रह रहा है। नहीं, 500 साल पहले कोई वृद्धाश्रम, उसमें कोई मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर ऐसा नहीं था। आज हमारे पास तालीम याफ्ता डिग्री होल्डर ज्यादा है, और माँ बाप कहाँ है? वृद्धाश्रम में पड़े हैं। बूढ़ों का कोई पुछाने हाल नहीं, उनकी कोई खबरगिरी करने वाला नहीं। शायद कुछ मौकों पर मैंने बताया भी कि हिंदुस्तान में सबसे पढ़ा लिखा स्टेट केरल का है। सबसे पढ़ा लिखा, तकरीबन 100% मर्द औरत दोनों पढ़े लिखे हैं। 100% एजुकेशन का रेशो रखता है केरल। मगर ये कितनी अफसोसनाक बात है कि जिस केरल में तकरीबन सारे मर्द सारी औरतें पढ़ी लिखी है, हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम उसी केरल में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां, और बूढ़े सबसे ज्यादा बेआसरा उसी स्टेट में है। वजह क्या है? वजह यही है कि जिस तालीम को हमने ये समझा था कि ये तालीम लोगों में इंसानियत पैदा करेगी, उस तालीम ने लोगों को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बनाया। इंसान और हमारा दीन हमसे ये कहता है, वो बिलवालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, और रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो इस तरह से कहो, ऐ हमारे रब, हमारे माँ बाप पर, हमारे वालिदैन पर रहम फरमा, जैसे उन्होंने हमारे बचपने पर हम पर रहम किया। सुभान अल्लाह। रिवायत में आता है कि एक बच्चा छोटा सा सामने दीवार पे नजर गई तो क्या देखता है कि दीवार पर एक कौवा बैठा है। उसने अपने वालिद से पूछा कि अब्बा जान, ये दीवार पर क्या बैठा है? बाप ने कहा कि बेटे, ये दीवार पर कौवा बैठा है। बच्चे एक चक्कर लगा के आया और फिर पूछा कि अब्बा जान, ये दीवार पर क्या है? कहा बेटी, ये कौवा बैठा है। थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर पूछा, अब्बा दीवार पर क्या है? कहा बेटे, ये कौवा बैठा है। बच्चा तो बच्चा होता है, पूछने पर आ जाए तो पूछता रहता है। उसने 8-10-12 बार पूछ लिया। बाप ने हर बार बड़ी मोहब्बत के साथ जवाब दिया कि बेटे, दीवार पर कौवा बैठा है। अब बाप ने इत्तेफाक से क्या बात दिमाग में आई, बच्चे ने को 15-20 बार पूछा। बाप ने हर बार मोहब्बत से जवाब दिया, लेकिन बाप ने एक कागज उठाया, कलम से लिखा कि आज फला दिन फला तारीख में मेरे बेटे ने
مجھ سے اتنی بار یہ پوچھا اور میں نے ہر بار محبت کے ساتھ جواب دیا. وقت گزرا, بیٹا جوان, باپ بوڑھا, بیٹا طاقتور, باپ کمزور. اچانک بوڑھے باپ کو خیال آیا کہ لاؤ آج بیٹے کی اطاعت اور فرما برداری کا جائزہ لے کر دیکھو کہ بیٹا کتنا فرما بردار ہے ہمارا. اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے, بولے جی ابا. ارے بیٹے یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے, ذرا دکھاؤ تو, صاف صاف دکھائی نہیں دے رہا. اس نے کہا ابا دیوار پر کوا بیٹھا ہے. اچھا بیٹا. تھوڑی دیر ہوئی, انہوں نے پھر کہا ارے بیٹے یہ دیوار پر کیا بیٹھا ہے. تو بیٹے نے باپ کو دیکھا اور کہا ابا ابھی تو آپ کو بتایا ہی تھا, کوا بیٹھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پھر تیسری بار پوچھا کہ بیٹے دیوار پر کیا بیٹھا ہے. تو بیٹا بڑا تیکھے لہجے میں کہتا ہے کیا بات, آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا, آنکھیں کام نہیں کر رہی, 2 بار بتا چکا ہوں کوا بیٹھا ہے. اور آپ نے کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے. کوئی بھی بیٹا آپ کو اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے. دیکھ نہیں رہے کہ میں کتنا مصروف ہوں, کتنا بزی ہوں, میرے اوپر کتنا لوڈ ہے کام کا, کاروبار کا. تب باپ نے کہا کوئی بات نہیں بیٹے, میں تو بس یوں ہی پوچھ رہا تھا. کہا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے, کیوں پوچھ رہے تھے آپ, بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, سمجھ نہیں آیا آپ کو, بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں آپ. 4 باتیں اور سنا دی. باپ نے اپنی ڈائری سے وہی پنہ نکالا اور کہا کہ بیٹے ذرا اس پنے پر ایک نظر مارنا. دیکھا تاریخ ڈیٹ, کہا میرے بیٹے نے اتنی بار مجھ سے پوچھا, ہر بار محبت سے جواب دیا. کہنے لگا یہ کیا مطلب, کیا دکھانا چاہتے ہیں. باپ نے کہا بیٹے ایک زمانہ تھا کہ تم بچے تھے, ہم جوان تھے, تم کمزور تھے, ہم طاقتور تھے, تم نے ہم سے اتنی بار پوچھا. قسم خدا کی ہم نے ہر بار محبت سے جواب دیا, حالانکہ ہم بھی تم سے ڈانٹ کر کہہ سکتے تھے کہ کیا اور کیا تم نے رٹ لگا رکھی ہے, کیا بیٹا کیا بیٹا, تمہیں مطلب کیا ہے اس سے, جاؤ کھیلو یا اپنا کام کرو. مگر بیٹے ہم نے یہ سوچ کر کے کہ تم ہمارے بچے ہو, ہماری اولاد ہو, ہمارا خون ہو, ہم نے تمہاری بات کا برا نہیں مانا, اسی بار محبت کے ساتھ جواب دیا. مگر بیٹے ہم نے دیکھ لیا کہ تمہاری محبت تیسری بار کے پوچھنے میں ختم ہو گئی. یاد رکھیں یہ ساری چیزیں بوڑھے باپ کی آنکھوں میں, بوڑھے باپ کی گہرائیوں میں جھانک کے دیکھا کرو کہ باپ تم سے روپیے پیسے اور کھانے پینے کے سوا بھی کچھ اور چیز چاہتا ہے. صرف اتنا نہیں کہ باپ کو عید پہ 5-10 ہزار روپے کے نوٹوں کی گڈی دے دی, ماں کو اچھے کپڑے پہنا دیے. سنو میاں, بوڑھے ہونے کے بعد آدمی کو نہ کپڑے اچھے لگتے ہیں نہ کھانا پینا اچھا لگتا ہے. کپڑے بھی اسی جسم پر اچھے لگتے ہیں جس جسم کے پٹھے مضبوط ہو, کھانا پینا بھی اسی جسم کو اچھا لگتا ہے جس کا معدہ مضبوط ہو. بڑھاپے میں نہ معدہ مضبوط ہوتا نہ پٹھے, اس لیے کپڑے اور کھانا پینا اچھا. جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے, جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے نا, تو وہ اپنے اسی بیٹے کو چاہتے ہیں, اپنی اسی بیٹی کو تلاش کرتے ہیں جو ان کے پاس بیٹھے اور ان سے ایسے ہی دل کھول کر بے تکلفی سے باتیں کرے جیسے وہ بچپن میں اپنے ماں باپ سے کیا کرتا تھا. اس لیے یاد رکھے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو روپیہ پیسہ ان کی ضرورتیں یہ تو پوری کرنی ہی ہے, مگر اصل کیا کرنا ہے, اصل آپ نے ان کے دل کو جوان رکھنا ہے, ان کے دل کو تر و تازہ رکھنا ہے, ان کے دل کو یہ احساس دلانا ہے ابا جان میں آپ سے دور یا آپ سے باہر نہیں ہوں, آپ کو 1 گھنٹے تک مجھ سے باتیں کرنی ہے. بڑھاپے میں کیا کرنا ہوتا ہے, کئی بار ایک چیز ہمارے نوجوانوں کو یہ محسوس ہو جاتی ہے کہ کوئی بوڑھا آدمی پکڑ لیتا ہے تو وہ 1 گھنٹے تک باتیں کرتا ہے اور ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. اکثر نوجوان اپنے ماں باپ سے, بوڑھے بزرگوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ یار بڑے میاں نے پکڑ لیا تو 1 گھنٹے تک چھوڑیں گے نہیں, یہ سوچتے ہیں 1 گھنٹے تک چھوڑیں گے نہیں اور بے مطلب باتیں کریں گے. ارے خدا کے بندے, جب تو بچہ تھا نا تو بھی بے مطلب کی باتیں کرتا تھا, 2-2 3-3 گھنٹے کرتا تھا, مگر تب یہ تجھے کندھوں پہ اٹھائے پھرتے تھے اور تیری بے مطلب کی باتوں کو سن کے خوش ہوتے تھے زبردستی. کیونکہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے اگر بچہ کوئی الٹی سیدھی بات بھی کرے اور ماں باپ اس بات پہ ہنسے نہیں, مسکرائے نہیں, تو بچہ غصہ ہوتا ہے. بچہ چاہتا ہے کہ آپ میری بات پہ ہنسے, میری بات کو ایسی توجہ سے سنے جس سے بڑی بات کہی ہے. اللہ کے بندو, جب ماں باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ کام کیا, تمہیں لگے کہ ابا کتنی بیکار بات کہہ رہے ہیں, مگر آپ اسے اتنی توجہ کے ساتھ سنو جیسے باپ بڑی کام کی بات کہہ رہے ہیں. ابا آپ نے تو بڑی زبردست بات کہی. اتنا سنتے ہی باپ کو لگا کہ یار میرا بیٹا تو بڑے دھیان سے سن رہا تھا. اس لیے یاد رکھے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ان کی ضرورتوں ہی کا خیال رکھیں, بلکہ آپ ان کے جذبات کا خیال بھی رکھیں, ضرورت بھی پوری کریں اور ان کے جذبات کا خیال بھی رکھیں. جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تب یقین جانیے رشتوں کا حق ادا ہوتا ہے.
जब रिश्तों का हक अदा होता है अल्लाह ताला अपने बंदों से खुश होता है, और जब रब खुश होता है समझ ले यही हमारी कामयाबी का जरिया है। आज मरहुमा शाहिदा बेगम यहाँ नहीं है, उनके बच्चे हैं। आज अगर उनके बच्चे वो काम करेंगे जिनसे उनकी वालिदा उनकी जिंदगी में भी खुश थी, उनकी वालिदा बाद विसाल भी उनसे खुश रहेंगी। और याद रखें, हमारा तो अकीदा है, हमारे आका का फरमान आलिशान है, इन्ना अरवाहल मुमिनीना यअतूना फी कुल्ली जुमुअतिन व लैलतिल जुमुअति, कि मोमिनीन की रूहें हर जुमेरात और जुमे को घरों पे आती हैं। बेशक आती है ईमान वालों की रूहें, जिसकी ना आती हो सकता है वो उन्हें मुसलमान ही ना समझता हो। भाई जो ये कहता है कि अरे साहब कोई कुछ नहीं आता, भैया हमारे नबी ने फरमाया कि ईमान वालों की रूहें आती है, तो हम तो अपने मरहूमीन को ईमान वाला समझते हैं। हो सकता है भैया तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे मरहूमीन है ही नहीं ईमान वाले, तो ये तुम्हारा मसला है, हमारा मसला नहीं है। हमारा तो ये है कि हम तो अपने मरहूमीन को ईमान वाला समझते हैं, और जब ईमान वाला समझते हैं तो हमारे नबी ने फरमाया कि ईमान वालों की रूहें आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो जुमेरात में फातिहा भी इसलिए दिलवाते हैं कि हमारी रूहें आए तो ये देख के खुश हो कि उनके घर वालों ने उन्हें बुलाया नहीं है, बल्कि जुमेरात को उनके नाम से नियाज और फातिहा का एहतमाम कर रखा है। सुभान अल्लाह। बेशक इसलिए करते हैं हम। ईमान वालों की रूहें आती है जुमेरात और जुमे को, तो जब हमारे मोमिनीन की रूहें मरहूमीन की रूहें आती ही है तो हम उन्हें खुश करने का काम क्यों ना करें। तो ये तीजा 10वां 20वां 40वां जुमेरात की फातिहा या मुख्तलिफ फातिहा ऐसा नहीं है कि ये फातिहा कोई फर्ज या वाजिब है। मियाँ सारे काम फर्ज और वाजिब नहीं किए जाते। हम ये जो बास्केट पहन रहे हैं ये कोई फर्ज और वाजिब थोड़ी है। ये जो हम अच्छी सी खूबसूरत टोपी लगाए पड़े हैं, ये हमारे हाजी शहजाद खूबसूरत और अच्छे कपड़े या महंगी महंगी टोपियां पहनते हैं। हमारे अजीजुर रहमान साहब बिल्कुल इनफरादी और सबसे अलग थलग टोपियां खूबसूरत कीमती लाते हैं, कोई फर्ज वाजिब थोड़ी है। आप अच्छे जूते महंगे कपड़े खूबसूरत और महंगे इतर इस्तेमाल करते हैं, इनमें से कोई चीज फर्ज वाजिब नहीं है। बस इतना कपड़ा जरूरी है जो सतर को ढक सके बस। लेकिन फिर भी हम पहनते हैं क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतों का जितना इस्तेमाल किया जाए अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये चीजें तीजा 10वां 20वां 40वां इनमें से कोई चीज न फर्ज न वाजिब न हम कहते हैं, मगर क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अल्लाह ताला को अपना और अपने महबूब बंदों का जिक्र बड़ा पसंद है। अल्लाह को यह पसंद है कि उसके महबूब की सुन्नतों पर अमल किया जाए। अल्लाह को यह पसंद है उसके रसूल की हदीसों पर अमल किया जाए। तो हम तीजा 10वां 20वां 40वां या कोई भी फातिहा करके अल्लाह के रसूल की हदीस पे अमल करके अपने रब को राजी करते हैं। और जब हमारा रब राजी होता है तो अपने बंदों को कामयाबी अता फरमाता है। और एक मोमिन का पहला और आखिरी मकसद कामयाबी हासिल करना है, और कामयाबी अल्लाह की रजा में है। तो बस आपने और हमने अपनी जिंदगी को इसी तरह से गुजारना है कि जो भी रिश्ते अल्लाह ने दिए हैं, माँ बाप का रिश्ता उनमें सबसे बड़ा, उसके बाद जो भी रिश्ते हैं चचा के, मामू के, दादा के, कोई भी रिश्ते हैं, ये सारे रिश्ते अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह की तरफ से हैं। इन रिश्तों का हक अदा करें, मोहब्बतों के साथ रहे, नेकियों के साथ, भलाई के साथ, अपनों के साथ, खैर खूबी के साथ रहे। इस दुनिया में जब तक भी अल्लाह की तरफ से बख्शी हुई जिंदगी है, इसका जितना अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो करें। और याद रखें, अल्लाह ताला अपने बंदों से इन्हीं चीजों पर खुश होता है और इन्हीं चीजों पर अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। खुदा बंदे करीम की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और मौला ताला इस महफिल की बरकत से मरहुमा शाहिदा बेगम को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हमारे कारी साहब आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा, आप चाय ले आए।